કાકા શેષ મહેશ પદયાપને સો દિન લેવે નામ સુર મુનિ જન જીવના પ્રેમ પીવન કિયા શરીર સાસો મીટો નહીં તાથે ગયે નિરાશ सीतापति के रूप पर तन मन वारु प्राण पलक पहलो जीवना छोड़ावे चारो कान संसो मिटे नहीं सजना जे तमरे सीताराम प्रेम रस पीवे जीवना संत जनता को नाम प्रेम ने मरु दे नहीं और वाणी वचन आने लोहा जो जीवना जू डाकड़ मारी लेख वेद धर्म खंडित कियो पायो न प्रेमानंद सदगुरु जीवन कहा कियो रहो दंड को दंड मिटे को जीवना जब छूटे तन मन यास निरवे होय गोपालिया भज सीतापति अविनाश मन में प्रतिव्रता हो रही हो गया परदेश के बेटा जय जीवनायु गोपाल उपदेश प्रेमन पीनो गोपी को अशोक शंकर ही मन माय सुर मुनि देखन लागे जीवना भरतीता की जाय दसो दिस उमंगी जीवना श्याम घटा घन गोर प्रेम मगन गोपी बही सो निरखत नंद किशोर जैसे जलधर ऊन हो बढ़त पपैया प्यास ऐसे हरि जनाय जीवना प्रेम भक्ति प्रकाश रूप नाम दोनों मिटे दया प्रेम प्रकाश को एक जाने जीवना निज दासन के दास सरगुण भक्ति मां जीवना निर्गुण रघुपति नाम निर्गुण सरगुण मिट गया रया प्रेम पुंज सुखधाम नामे आप मिटाय के ले अपनो करिदास यू सीतापति कहे जीवना जाके मेरी आस सूत पुराणी जीवना संजय सुखदेव व्यास ताके सिर पर गोवालनी जा प्रेम भक्ति प्रकाश साकर पाकी जीवना दूते बोधा में कर्म दब सगत करयो लगा हरिजन सुने साक सलूनो नाम को प्रेम प्रीति बधाय जीवन ऐसो पाइए जो सदगुरु भय कृपान जीवन जन जग बहोरा।
जीवन जग जग बाहिरा, जहाँ दिसे हरि का दास। प्रेम प्रीति अंतर बसे, हरि बिना और न आस। कली कालमा जीवना, कियो नाम प्रवेश। अजामिल गुण का तरी, सब संतन को उपदेश। जन जीवन की बीनती, तुम सुनियो कमलाकांत। नाम भरोसे ताहरे, राय गणेश बरंग। तालट चूके जीवना, कोटि कर्म भाग जाय। हरिजन बजावे प्रेम सु, और न दूजो भाई। रूप रेख नहीं जीवना, ऐसो हे रघुवीर। सीतापति तो यादी थे, पण अब भय दास कबीर। पूजा प्रेम न छांडिए, यूं कहे जीवन दास। आन देव जाम्बू कहे, बैठो सिंह के पास। ब्राह्मण भोजन पाड़वा, रामे कियो पसाय। ब्रह्मा शंकर झूठे पड़े जीवना, हरिजन दिए बताय। व्यास कुलीन कोटिक मिले, अने पंडित कोटिक 25। सुपच भगत की पनही पर, तोले न वाकाशीस। प्रेम स्वरूपी जन बीन, रघुपति नाही धाय। पांडव जगने जीवना, सुपच दिए बजाय। प्रेम प्रीत विना जीवना, भक्ति न आवे हाथ। दुनिया सब भूली भमे, बावल देवी बात। प्रेम विना हरि ना मिले, जो जो मन विचार। देवल दीपक नहीं जीवना, तो क्यों कर मीटे अंधकार। प्रेम प्रेम सब कहे जीवना, कछु प्रेम तना सीधान। ममता घूमत रहे, गुरु शरणानी स्थान। प्रेम प्रीते जीवना, कियो विदुर घेर भोजन। सबरी भक्ति भली करी, बोर पर सावन। प्रेम प्रीते जीवना, बहुतेक सही उपहास। भरवाडा घेर भावती, पीधी पियारी छास। प्रेम रस पियो जीवना, धन गोकुल किनार। वृंदावन में गोपिका, नाचे नंद कुमार। प्रेम पीवन को जीवना, सुर मुनि अंतरिक्ष जोय। मानव मोज पाए विना, ताथे जुग जुग रोय। प्रेम प्रीवन को जीवना, ब्रह्मा कियो विचार। कुल करनी कछु ना मिटी, गयो जन्म सोहार। प्रेम प्रीते जीवना, वृषभान सुता के साथ। आपे रह्यो याधीन होय, चितवित दीनो हाथ। सब सखियन मा जीवना, हरि राख्यो रास विलास। मन वांचित फले ही दियो, पूरी अबलायास। वृंदावन की मौज में, ब्रह्मा गए निराश। अखत कहानी जीवना, कहाँ हरिजन की आस। श्याम सखाता जहाँ जीवना, तहाँ ऐसो अदबद खेल।
સનકાદિક ભૂલે પડે ગયે નિશા સામેલ જ્ઞાન કથે સો બાવરા મુક્તિ માગે સો મૂઢ પ્રેમ ભક્તિ બિન જીવના જમકી ફાંસી પ્રોઢ નગરા મિલ કર જીવના કરે પ્રેમ વિચાર આપે કરતા હો ગયે રૂઢે નંદ કુમાર પ્રેમ ભક્તિ કરે જીવના મેં તાકો હાથ બેઉ કાવ તન મન મેરે તે સદા જીત ખીંચે તિત જાઉં જો જન બાંધે જીવના પ્રેમ ભક્તિ રણધીર તાજન કો આધીન હું યુ કહત હે બલવીર પ્રેમ રૂપ ગોપી ભઈ જીવન તાકીલાર સદગરુદાસ ગોપાલજી સબ સંતન કે ઉપકાર પ્રેમ રૂપ ભઈ ગોપિકા સોહરીએ રહી સમાય સોરસ પાગાવે હરિજના અબ જીવન કહા કહેવાય ગળ્યો ગયંદ મન જીવના જहाँ શ્યામ સખા બલવીર દોહરી તો હરી ચોહરી પડી પ્રેમ જંજીર પ્રેમ રૂપ કબીરજી જીવન ગયો ગરકાય નામ રૂપ દોનું મીટે અખત કથ્યો નવ જાય રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર સો સતગરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર સો સતગરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર રજથી ઉપન્યો ઉદર રહ્યો 10 માસ ચૂંચી ન ખૂંચી જીવના જીન ભગત રોહિદાસ સબ નારી વ્યભિચારની જે સમરે સીતારામ પતિવ્રતા તે જીવના જે નામ રૂપ નિજ ધામ જરખ વાહની જગત માહી દસત હે સબનાર ગરુડ વાહની જીવના હરિજન કી પનિહાર કપટ ભેખ કોલી કિયો નૃપ કન્યા કે કાજ ઓ નર બળ ભાગીની જીવના જે સામે દિયો સોહાગ પતિવ્રતા મેલી ભલી કાલી કુચલી કુરૂપ પતિવ્રતા પર જીવના વારું કોટી સ્વરૂપ પતિવ્રતા ફાટેલું ઘડે કંઠન ઘાલી પોત સબ સખિયન માયુ રહે જીવના જુડ ધન में शशि जोत पति की गत जाने नहीं जीवना सो रहे दोहागिन दूर नामे सखी सोहागनी सो रहसी सदा हजूर बगड़े ताको जीवना जे आन देव को खाय जदि पहरी ना भजे पण आशा अनंत न जाय पतिव्रता पर जीवना में वारू तन मन प्राण पीऊं की पते सदा रहे सो निर्भय गड़े निसास पतिव्रता को एक जीवना व्यभिचारिणी अनेक ओ रानी रोहागन राक्षसी जिनको नहीं पीऊ की टेक पतिव्रता मिले जो जीवना मैं रहूं ताकीलार लक्ष्मण सहित संग जानकी सदा उनकी अनुहार
मन जाने में पतिव्रता, हरि सुने नहीं कान, लोभ मोह में जीवना, शब्द न लागे कान। रामानंदे जे कही, सो सुनी दास कबीर, सो सतगरु कही जीवना, भज सीतापति रघुवीर। रामानंदे जे कही, सो सुनी दास कबीर, सो सदगरु कही जीवना, भज सीतापति रघुवीर। राम कबीर। बोलो सतगुरु जीवन जी महाराज ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर। पर ब्रह्म वाणी रे परनिया ब्रह्मांड जय जय कार रे चार खाना निरामली भाग्यो मोयो संसार लेखाते वाल्या रे जमता ना उठिया नरकवे पार रे बंधन छूट्या रे जीवना समुग तू होया बार रे मुक्ता संस्थावर जंगमा मुक्ता सुरनारा नागरे मुक्ता सप्त ऋषि नवग्रहे मुक्ता मुनिवर जागरे हरिहर ब्रह्म आनंदिया गिर गिर वत्सव होय रे उलट होय रे अति गणो गाई सुवानी नो ना हो रे घेर घेर गोड़ियो उछले तरिया तोरना बार रे ब्रह्मांड फूल फगर भर शैरत हर सद रे जोरी देव चंदन होय छाटना हर किया बारे जा मेघरे शंख पंचायन पुरियो भुवन गाज्यो नीर नीर दोसरे लक्ष्मी ते नाथ नारायण अति हर क्षमा नम नमय रे शंकर तांडव नाचियो व्यापी भुवन विस्तार रे मुगतव छूटी रे गंगा सलकिया वासुकी नागरे सहस्र 88 रे सरसा ब्रह्मा वेद बने जोरी जहाँ लगी हो तो कुवारडो पर ब्रह्म वाणी नो बरथार तहाँ लगी संगोष्ठ बंधन सुखन एको एक बार रे सुखिया ते सियल ब्रह्मण्य हवो हवे परण्य जोगे जगन्नाथ रे आनंद परमानंद हवो भाग्य संकोष्ठ महादुख रे दुख ते भाग्य रे दोहेलाया तमा निरमल हवारे रूप ते लक्ष 84 नावोड ला सर्वे सर्वे
ભાગ્યા રે ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ હોવા નંદ રે જય પરમાત્મ પરબ્રહ્મ જય જય જુગદાર રે બ્રહ્માંડ ગોળ છે ગોડલી ઘેર ઘેર મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાતના વેલા નહીં પલ જુગ કાલ કલપાંતરે શ્રોત તૃષા નહીં નિદ્રા ચિંતા નહીં ઘેર ઘેર ધંધો રે સચરા ચર સમુદ્રો પતુ સુખ પરમાનંદ રક્ષારે અવર કાહી નવ જોઈએ ગોતા સૌ કોના ભાગ્યા રે રાજાજી બેઠા છે પરબ્રહ્મ આગળ સંતો માની તારે અવર સર્વે ગુણ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપદ રે જોરે અવર મુખે નહીં બોલવું કેવલ રામ જપ જોરે જન્મ જરામૃત ભય નહીં અવર નહીં કસુ કાજ રે કાજ તું આવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે એક જ તું આવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું કૃષ્ણ દાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાયો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુહારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છોડી જના જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છોડી જના જીવન કબીર જીવન રામ
હરમા બાગ પર કૃપા કરી કાનમાં પાલવ ગારી જીવન જી મહારાજ માગો સર તમારું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ મારું શરણું તમારું આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આए मेरे प्राण आधार संतो दर्शन मेरे तृण ताप निवारो जन्म मरण भव सागर तारो साक पाक माली भोजन पाओ संत संगत माली हरि गुण गाओ घेर घेर मंगल होत बधाई जन्म जीवन ता बल बल जाई आनंद आरती हरखय पारा हरिजन आए मेरे प्राण धारा बोलो सद्गुरु जीवनजी महाराज राम कबीर सर्वे संतो राम कबीर સર્વે સંતોને રામ કબીર સંતો આજે આપણે પૂર્ણિમાનો મહોત્સવ ઉજવીએ છીએ. એટલાન્ટામાં આજે જન્માષ્ટમી પણ છે. તો આપણે સમાગમમાં આગળ વાત ચાલુ કરીએ. જીવનમાં આજે સમાગમની જે વાત આપણે પહેલા કહી હતી એ રાધાના હસ્ત મધ્યસ્થ જલ છે, તરંગનો ભંગ છે. તો એને વિસ્તારથી સમજાવતા જગદીશ મહારાજ ભાગવતનો એક શ્લોક કહે છે કે અવતારા હિ અસંખ્ય હરેહિ સત્વ નિધે દ્વિજાહ યથા અવિનાશિનઃ કુલ્યાહ સરસ શિવ સહસ્રઃ. અર્થાત એ બ્રાહ્મણો જે પ્રમાણે અક્ષય સરોવરમાંથી હજારો નાની નાની નદીઓ નીકળે છે તે પ્રકારે સત્વ ગુણના સમુદ્ર રૂપી શ્રી હરિમાંથી પણ અસંખ્ય અવતારો થાય છે. અવતારો અર્થાત જન્મ. અનેક જીવાત્માઓ આ જગતમાં આવે છે અને એ જીવાત્માઓ પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે. કેટલાક જીવાત્માને આપણે એમ કહીએ ભાઈ એનો આનો અવતાર થયો, આ અવતાર થયો, આ અવતાર થયો. તો અવતાર એ જન્મ લેવાને આપણે અવતાર નથી કહેતા, એના કાર્યને આપણે કહીએ છીએ. આપણે કૃષ્ણને યાદ કરીએ છીએ, આપણે રામને યાદ કરીએ છીએ. તો જે રામ ને આપણે વિષ્ણુનો અવતાર કહ્યો તો એ રામના કાર્ય માટે આપણે એને અવતાર કહ્યો છે. કબીરે એ રામનો સ્વીકાર પરબ્રહ્મ તરીકે નથી કર્યો કે જે દશરથનો પુત્ર છે. આપણે એ અર્થમાં નથી જોતા. તો એ જ અર્થમાં અહીંયા આપણે આગળ જોઈએ તો કે છે અર્થાત ધન મેઘ વર્ષા તેના સ્વામી એટલે કે સમુદ્ર, સમુદ્રના જળની વરાળ રૂપે ધન મેઘના વાદળો બંધાય અને આ જ વાદળો વર્ષાના રૂપમાં પાછા આવે અને જળ પાછું સમુદ્રમાં જાય. આ પ્રક્રિયા સતત ચાલ્યા કરે છે. પુરાણ આદિ શાસ્ત્રોમાં જે ક્ષીર સમુદ્રની કથાઓ કહેવામાં આવી છે તેવી આ એક પરબ્રહ્મની લીલા છે. તેમાંથી સર્જન થાય છે અને તે એમાં પાછા સમાઈ જાય છે. આ જગતમાં જે કંઈ દ્રવ્ય, વસ્તુ, પદાર્થ, ચળ, અચળ વગેરે છે તે સંપૂર્ણ પરબ્રહ્મમાં વિવિધ રૂપો છે. પરંતુ રૂપો અચળ નથી. રૂપનો ભંગ થાય છે, રૂપો બદલાયા કરે છે. જ્યારે નામ અચળ છે અને અવિનાશી છે. પરંતુ નામ કહીએ તો તે સર્વપ્રથમ નજર સમક્ષ તેના સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. જેમ કે કોઈ સાપ નામના શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે
તો આપણી નજર સમક્ષ એક વિકરાળ લાંબા દોરડા જેવું પ્રાણી આવશે. પછી ભલે તે પ્રત્યક્ષ હાજર ન હોય, કોઈ પણ રૂપનું પ્રત્યક્ષ હાજર રહેવું જરૂર નથી, પરંતુ નામનું શ્રવણ થતા તેનું રૂપ અપરોક્ષ રીતે તાદૃશ્ય થઈ જાય છે. આ પ્રકરણ શરૂઆતમાં જે ચર્ચા કરી હતી તે સદ્રષ્ટાંત અહીંયા ફરીથી સમજાવવામાં આપણે પ્રયત્ન કરીએ. જેમ કે આપણે નામ અને રૂપની વાત કરીએ છીએ, આમ તો પહેલા નામની વાત કરીએ, રામનું નામ કહીએ તો આપણે સૌથી પહેલા તો દશરથ પુત્ર રામ દેખાય. આપણે ત્યાં કોઈ બાળક જન્મ થાય, આપણે એનું નામકરણ કરીએ છીએ. અને કેટલાક એને નાનપણથી એને બાબો બાબો કરે, પણ સમય જાય તો એ એના શરીરથી વિકાસ પામે છે. એક શરીર, એનો જન્મ થાય, શરીરથી એનો વિકાસ થાય, અને વિકાસ થઈ અને ધીરે ધીરે પણ આપણે એને બાબો 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 કહીએ. પછી ઘણી જગ્યાએ મેં જોયું છે કે એ બાબો 50 વર્ષ થાય તો આપણે એને બાબો કહીએ. તો વિકાસ શરીરનો થયો, હવે તો એ વૃદ્ધ થયો. શરીર છે, યુવાન થાય, મોટું થાય, પછી વૃદ્ધ અવસ્થા આવે, ગ્રડો થાય, જર્જરિત થઈ જાય, અને પછી બાબો જતો રહે. તો રૂપ એ સ્થાયી નથી, રૂપ સ્થિર નથી, એ પરિવર્તનશીલ છે. અને નામ પરિવર્તનશીલ નથી, આકાર બદલાય. માની લો કે કોઈ પણ નામ આપણે આપી દીધું, XYZ. આપણે જે નામ એને આપ્યું એ નામ પહેલા દિવસથી જે પડ્યું એ જ નામ દરેક અવસ્થામાં એક જ રહે છે. અવસ્થા બદલાય, નામ બદલાતું નથી. બાળક હતો ત્યારે પણ એ નામ હતું, યુવાન થયો ત્યારે પણ નામ હતું, વૃદ્ધ થયો, જીર્ણ થઈ ગયો. તો નામનો નાશ નથી, રૂપ સ્થાયી નથી, નામ સ્થાયી છે. તો અહીંયા જે આપણને આ સમજાવે છે, તો આમાં આપણે દરેક લહેરના નામ આપી શકીએ છીએ. ઉત્પન્ન થતી દરેક લહેર તેના જીવનકાળ સમાપ્ત કરીને નષ્ટ થઈ જાય. તો આ રીતે આપણે અહીંયા એને જોઈએ છે. આગળ જીવનમાં સમજાવે છે એક દૃષ્ટાંત આપીને, અમરીશ અને દુર્વાસાનું, કે જે ભક્ત છે, ભક્તની જોવાની જે દ્રષ્ટિ છે એ સમાનતાના આધાર પર છે. ભક્ત ક્યારે રૂપને જોતો નથી, રૂપ પરિવર્તનશીલ છે. જે પ્રમાણે સમુદ્રનું જળ એ સ્થાયી છે, સમુદ્રનું જળ સ્થાયી છે, એમાંથી જ વરાળ થાય છે, એમાંથી વાદળો થાય છે, એમાંથી જ વરસાદ થાય, પાછું એ જળ સમુદ્રમાં જ આવે છે. સમુદ્રનો નાશ નથી. અને આપણે એમ ન કહી શકીએ કે એના જળનો પણ નાશ થયો, કે એક જળમાંથી વરાળ થઈ તો જળનો નાશ નથી થયો. તો આપણે આ જ પ્રકારે જોઈએ છીએ. આપણી આ જ ભક્તિ છે, અને આ જ પ્રકારે એક ભક્ત પરમાત્માને, આપણા પરબ્રહ્મને આપણે યાદ કરીએ છીએ. ભક્તની ભાવના હંમેશા સ્થાયી હોય છે, અને સ્થાયિત્વ તરફ જ એનું ધ્યાન હોય છે. ભાગવતની જે કથા છે, અને એ કથામાં 10 અવતારની વાર્તાઓ આવે છે, તો એ વાર્તાને સમજાવવા માટે જીવનજી મહારાજ
જે સમાગમના ઘણા આધાર લીધા છે સમાગમમાં, એ ભાગવતનો આધાર લઈને આપણને જીવનમાં શું સમજાવવા માંગે છે? તો કે છે કે અમરીક ગુહારે આવ્યા હરિ ધર્યો નટવર વેશ, સબ જુગ ભૂલ્યો જીવના કરત અનેક અનેક. તો ભાગવતમાં જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવી એને લઈને જગત ભૂલું પડ્યું છે. હરિ ધર્યો નટવર વેશ, હરિએ વેશ ધર્યો, સબ જગ ભૂલ્યો જીવના કરત અનેક અનેક. આપણે અનેક અનેક કરવા મળ્યા. આ અવતાર ને પેલો અવતાર ને આ લીધું ને અહીંયા આવ્યું, સમુદ્રમાંથી પેદા થયા, સમુદ્ર મંથન થયું, આ થયું, એમાંથી આ અવતાર થયો, પેલામાંથી પેલો અવતાર થયો, વરાહનો અવતાર ને કશ્યપ અવતાર ને મત્સ્ય અવતાર. તો આ ઘણા બધા અવતારની વાર્તાઓ લખાય, પણ કે છે કે વેશ છોડીને જે અસલ મૂળ તત્વ છે તેને જ ઓળખવું જોઈએ. જેમ કે નટ કોઈ વાર રાજા ભોજનો વેશ ધારણ કરે, તેથી તે કોઈનું દુઃખ દૂર કરી શકવાનો નથી. કોઈ નાટ્યકાર રાજાનો વેશ ધારણ કરે પણ એનાથી શું થઈ શકે? માની લો કે આપણે એક નાટકના મંચ ઉપર ભેગા થયા છે, આપણે નાટક ભજવીએ છીએ, પાત્ર ભજવીએ છીએ, તો એ પાત્રમાં આપણે કોઈ પણ પાત્ર ભજવી શકીએ છીએ. પરમાત્માનું પણ પાત્ર ભજવીએ અને કોકને આશીર્વાદ આપે, તથાસ્તુ તારું કલ્યાણ હજો. પણ આશીર્વાદ આપનારને ખબર છે અને લેનારને પણ ખબર છે કે ભાઈ આ મંચ ઉપર બેઠો છે ત્યાં સુધી જ છે, મંચ ઉપરથી નીચે ઉતર્યા પછી કઈ નથી. હું ને તું બે એક જ છીએ. અર્થાત આ વિશ્વના મંચ ઉપર આપણે બધા એક જ છીએ, એક જ અર્થમાં છીએ. આપણી દ્રષ્ટિ કઈ તરફ છે એ અગત્યનું છે. નરસિંહ મહેતાનું એક પદ કે આવે આવે રે ગોવાળિયાની સંગે રમતો મારે મન ગમતો. ટોળીના રાગમાં ગાયું છે કે આવે આવે ગોવાળિયાની સંગે રમતો. આ પદની પાછળ એક વાર્તા એવી જોડાયેલી છે કે એકવાર નરસિંહ એમના વેવાઈને ત્યાં ગયા છે અને વેવાઈએ પૂછ્યું કે તમે ભગવાનને જોયો છો? તમે તો બહુ કૃષ્ણના ગુણગાન ગાઓ છો, કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ તમારી સામે હાજર છે, તમે એની સાથે વાતો કરો છો, તમારા કામ કરવા માટે, દુઃખ દૂર કરવા માટે આવે છે, તો કે બતાવીશ ક્યારેક. અને એકવાર નરસિંહ અને વેવાઈ નીકળ્યા છે, સંધ્યાનો સમય હતો. છોકરાઓ, ગામના છોકરાઓ ગાયો ને ચરાવો વગડામાં ગયા હતા, પાછા આવ્યા ગોચરમાંથી અને નરસિંહ પદ ગાયું કે તમને આ ગોવાળિયામાં પેલો કૃષ્ણ નથી દેખાતો? ભલે આપણા બાળકો છે, આપણા જ સંતાનો છે, આ ગામના જ છે. કૃષ્ણ પણ એક દિવસ આવું જ કામ કરતો હતો કે એની ગાયો લઈને જતો હતો જંગલમાં, વગડામાં, ત્યાં ચરાવતો હતો, સાંજ પડે પાછો આવતો હતો. આપણને આપણા સંતાનોમાં પરમાત્માનો ભાવ નથી દેખાતો. આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે, એટલે આપણે બહાર મૂર્તિઓમાં, મંદિરોમાં પરમાત્માને શોધીએ છીએ. અને નરસિંહને દેખાય છે કે આવે આવે રે ગોવાળિયાની સંગે રમતો મારે મન ગમતો. આ જે છે, જે બાળકો આવી રહ્યા છે, મને એમાં એ ગોકુળનું દ્રશ્ય યાદ આવે છે કે ગોકુળમાં કૃષ્ણ જ કામ કરતો, એ જ ગાયોને લઈને આવતો. આ ગાય ને ગોકુળની ગાયમાં કોઈ ભેદ નથી. જે આગળ અવતારની વાત આપણે કરી, તો બધા એક જ તત્વમાંથી આવેલા છે. તત્વ તો એક જ છે,
જેમ સમુદ્ર એક જ છે, એક જ સમુદ્રમાંથી વાદળો બને છે. એ વાદળો અમેરિકામાંય બને, એ વાદળો ભારતમાંય બને, એ જ વાદળો પાકિસ્તાનમાં બને, અફઘાનિસ્તાનમાં બને, યુરોપમાં થાય ને રશિયામાં પણ થાય. એના પર કોઈ ટેરિફ ના લાગે, એના પર કોઈ પ્રતિબંધ ના કરી શકે. આપણે એમ ન કહી શકીએ કે અમારે આની સાથે કિત્તા છે, અબોલા છે, એટલે ત્યાં જઈને તમારે વાદળો રૂપે જવું નહીં. તો એવું ન થઈ શકે. સમુદ્ર એક જ છે, એક જ સમુદ્રના આ વિવિધ સ્વરૂપો છે, અને વિવિધ સ્વરૂપો છે, અને પાછા એમાં જ સમાઈ જવાના છે. તો 10 અવતાર કે દગદગે ભૂલા સબ સંસાર, કો એક ઉગરે જીવના જીને ગુરુમુખ ક્યો વિચાર. કૌસ્તમ મની મુખ મોરલી સુંદર શ્યામ શરીર, સોનંદ દ્વારે જીવના જે દશરથ કુલ બળ વીર. તો જીવનજી મહારાજે અવતારવાદનો સ્વીકાર નથી કર્યો, અને જે સ્પેશિયલ અવતારની વાત આવે, આ મુખ્ય અવતાર ને આ ગૌણ અવતાર, તો મુખ્ય ને ગૌણ જેવું કશું નથી. મુખ્ય કે ગૌણ જે કંઈ આપણે કહીએ છીએ એ આચરણના અર્થમાં છે. માનવ જીવન એના સ્વરૂપથી નથી ઓળખાતું, એના આકારથી નથી ઓળખાતું. આપણે આકારથી નથી ઓળખાતા, આકારને એક નામ આપણે આપ્યું છે, પણ આપણી સાચી ઓળખાણ આપણા આચરણ ઉપર છે. જો સમજાય તો માનવની સાચી ઓળખાણ એના આચરણ ઉપર છે. આપણે ભારતમાં ગાંધીજીને ઓળખીએ છીએ, અમેરિકામાં માર્ટિન લ્યુથર કિંગને લોકો ઓળખે છે. એમના આકારથી, એમના નામથી નથી ઓળખતા, એમના આચરણ થકી આપણે એમને ઓળખીએ છીએ. તો જે આચરણ છે, આચરણની ઓળખ છે, શરીરની કોઈ ઓળખ નથી. તો કે છે કે 10 અવતાર કે દગદગે ભૂલા સબ સંસાર. જે લોકો આચરણને ભૂલી ગયા, તો અનુકરણીય આચરણ છે. આપણે આચરણમાં રહેવું નથી, આપણે આચરણને છોડીને માત્ર નામ જપવા જ માળા લઈને નામ જપી અને આપણે કલ્યાણ જોઈએ છે. કેટલાક લોકોને મેં જોયા છે, માળા જપ જપ, કેટલી માળા જપી, કેટલી માળા જપી, બસ એ આંકડો એમની પાસે હોય છે. કેટલાક તો હાથમાં પેલો રાખે છે મશીન, બટન દબાયા કરે અને એમાં દેખાય, આંગળી પહેરવાનો દેખાય કે કેટલા જાપ જપ્યા. તો ભાઈ, આ સંખ્યા ગણવા માટેની બાબત નથી. એવી સંખ્યા તમે કેટલા ગણશો? જેમ દરિયા કિનારે બેસીને આપણે કેટલા મોજાને ગણતા રહીશું? એ તો એક પછી એક આવતું રહે છે, જતું રહે છે, આવશે જશે. તો એ મોજામાં જો ભૂલા પડ્યા તો સમુદ્રને પામી નહીં શકાય. મોજા તો આવશે ને જશે, રાત દિવસ 24 કલાક. તો યહી રૂપ हृदय में धारो, यही नाम रसना उच्चारो, इनकी छाया मूरत करी, सब कोई मूरत अनुसर ही, मूल छाड़ छाया को ध्यावे, आद रूप बिसर ही जावे, आद रूप हृदय में धारो, ताको नाम रसना उच्चारो, ऐसे में तू को कहे निशानी, और बात कहूं मन माने, कौ मच्छ रूप ध्यावे, कौ कच्छ रूप बतावे, कौ सीता को मन लावे, कौ राम लक्ष्मण गुण गावे, कौ राधे राधे कही, कौ गिरधारी चित दरही, हमारे राम कृष्ण दो नामा, गुरु कृपा ते सही काम.
તો કૃષ્ણદાસ મહારાજની પરિચયના વચન છે. શ્યામદાસજી લખે છે, જેને જે ફાવ્યું, જેને જેમાં જે ના પ્રતિ જેને લગન લાગી, ઈચ્છા લાગી ગઈ, મન ચોટી, એને એ સ્વરૂપનું લઈને એનું રટન ચાલુ કર્યું. પણ રટન કરવા માત્રથી, રટવા માટેથી, નામ રટવા માટે નથી. નામ એ આપણે કોઈક આકારને આપણે ઓળખીએ છીએ. સમુદ્રને કયું નામ આપી શકીશું? એમાં આપણે એવું કહી શકીશું કે અહીંયા આ ગંગાનું જળ છે, અહીંયા થેમ્સ નદીનું જળ વહે છે, અહીંયા વોલ્ગાનું જળ વહે છે, અહીંયા નાઇલ નદીનું જળ વહે છે. અસંખ્ય હજારો નદીઓના જળ સમુદ્રમાં ભેગા થયા પછી એમાંથી આપણે કયા જળને જુદું પાડી શકીશું? તો એ શક્ય નથી. અમેરિકામાં પણ હજારો નદીઓ વહે છે. કેટલી નદીઓ મેં જોઈ. હવે સમુદ્રમાં ગયા પછી એમાંથી એ જળને છૂટું પાડીને બતાવવું એ તો ભલભલા વૈજ્ઞાનિકો માટે પણ અસંભવ છે. નદીનું જળ મીઠું છે અને સમુદ્રનું જળ ખારું છે. એક રૂપ થઈ ગયું. તો એક મેઘ હો જાने दे मैं और मेरा दास. એક મેઘ, આ તો એક મેકત્વની બાબત છે. તો એક મેકત્વ જે છે એટલે જ આપણે રામ ને કૃષ્ણની જે વાત કરીએ છીએ તો કે છે કે નગરામલી બાતા કરે કહે રામ કૃષ્ણ અવતાર ઓર ગાલી કહા જીવના અધિકતા કો પરિવાર. એનો મતલબ એમ થયો કે અમારા માટે જે રામ ને કૃષ્ણ છે એ કોઈ અવતારની વાત નથી. અમે તો અમારા જીવનમાં આચરણને ધ્યાનમાં રાખીને અમે વાત કરીએ છીએ. અમે એને શોધીએ છીએ. તમારા માટે અવતાર છે, અમારા માટે કોઈ અવતાર નથી. અવતાર શબ્દ જ અમારા માટે ગાઢ બરોબર છે, અપશબ્દ છે કે અમે કોઈ અવતારની પૂજા કરીએ છીએ. અમે મારા લઈને બેસી ગયેલા ભક્તો નથી કે નાશ મન કા મન કો આયો, નાશ મન કા મન કો આયો, નાશ મન કા મન કો આયો, નાશ મન કા મન કો આયો. એવા નામ સ્મરણમાં અમે માનતા નથી. એટલે જીવનમાં જે આપણને જે કઈ વાત કહી એ આચરણની વાત કરી. માનવ મૂલ્ય આચરણથી જ જોઈ શકાય, વગર આચરણનું કોઈ જ કામનું નથી. આપણને ખેડૂત બનાવ્યા, વ્યવસાયી બનાવ્યા, આપણે સ્વયં મહેનતુ થયા, પરિશ્રમ કર્યો, પરિશ્રમ કરીને આપણે પરિવારનું પોષણ કરતા થયા અને સાથે આપણે આનંદ પ્રમોદ માટે, નિજાનંદ માટે આપણે ઓછો કીર્તન રાસ ગરબા આપણે ગાતા. આપણને સમય સમયે આનંદમાં રહેવાની વાત જીવનમાં જ આપણને કહી કે આપણે આપણા કર્મને, આપણા કાર્યને આપણે ભૂલી ન જઈએ અને આપણે આપણા કાર્ય કે આપણા કર્મને ભૂલી ન જઈએ, આત્મકલ્યાણને ભૂલી ન જઈએ. એના માટે આપણને કોઈ સમયની બાધા ના આપે. ભાઈ તમારે સવારે ઉઠીને દીવો કરવો, અગરબત્તી કરવી, ઘંટ કકડાવવો, ઠાકોરજીની સેવા કરવી, પછી જ કામ કરવું. આપણું આચરણ કર્મ કરતા કરતા તમારે જે મોજ મસ્તીમાં રહેવો એ રહી શકાય. અત્યારે આપણે જે આ પારાયણ કર્યું તો ઘણા બધા પોતપોતાના ઘરમાં બેઠા હશે, કેટલા કોઈ કામ પણ કરતા હશે, કોઈ સાંભળતા હશે, કામ કરતા કરતા પણ સાંભળતા હશે.
તો આપણે આપણા કામને બંધ નથી કર્યું. બેન 5-8 મહિના બેસી જ રહેવું પડે, ધ્યાનમાં બેસી રહેવું પડે, સ્થિર બેસી રહેવું પડે, નહીં તો પુણ્ય મળે નહીં, દોષ લાગે. તો પાપ, પુણ્ય, દોષ આ બધી ભ્રમણાઓમાંથી જીવનજી મહારાજે આપણને મુક્ત કર્યા. તો એવા અવતારની વાતમાં નથી કે રામકૃષ્ણ જે જીવના દો સગુણ અવતાર, અંધ ધંધ કહા બજો જે વેદ ન પાવે. તો આ સગુણ અવતાર, આ નિર્ગુણ અવતાર એવા પણ ભેદમાં જીવનજી મહારાજે આપણને ભૂલા પડ્યા નથી. લોકો માટે હશે, જગતની વાત આપણે કરતા નથી, આપણે આપણી વાત કરીએ છીએ. દુનિયાને શું કરવું એ દુનિયા જાણે, પણ ઉદા ભક્તે શું કરવું જોઈએ, અહીંયા વાત માત્ર એટલી જ છે કે ઉદા ભક્તોએ શું કરવું જોઈએ. અને જેને જીવનમાન પર આસ્થા છે એના માટેની વાત છે. જેને જીવનમાન માટે આસ્થા નથી એને શું કરવું જોઈએ એ વિચારી લે, એ એમનો પોતાનો વિષય છે. પણ જેને આસ્થા છે, જે ભક્તો જીવનમાની સાથે જોડાયા, એ સમયે જોડાયા, એમની પાસે પણ અસંખ્ય ભગવાનો હતા, દેવી દેવતા, ઉપાસના, વ્રત, હોમ, પૂજા બધું જ હતું. પણ આચરણ થકી એ દુઃખી હતા કે આચરણ સમજમાં આવતું નતું. સ્વરૂપની પૂજા કરીને થાકી ગયા હતા. તો સ્વરૂપની પૂજા કરીને જીવ થાક્યો હતો, એટલે એ સ્વરૂપને છોડીને માનવ આચરણ, માનવ મૂલ્યને સમજવા માટે જીવનમાની પાસે આવ્યા. તો માનવ મૂલ્યની સમજણ આવવી જોઈએ, અને જીવનમાં જે આપણને માનવ મૂલ્યની સમજણ આપી. અને એટલે જ કહે છે કે રામકૃષ્ણ જે જીવના દો સગુણ અવતાર, અંધ ધંધ કહા ભજો. હું આંખો મીચીને ભજવા વાળો માણસ નથી, અને કોઈને એમ નથી કહેતા કે તમે આંખો મીચીને ભજો, અંધ ધંધ કહા ભજો. હું આંધળો થઈને કેવી રીતે ભજી શકું? મેં પહેલા પણ ઘણી વાર બોર્ડ પર સમજાવ્યું છે કે હું જે કંઈ કહું છું એ પ્રસ્તાવના છે, એનો ઇનકાર નહીં કરવાનો, એને માનવાનું નહીં. એનો સ્વીકાર ના કરો, ઇનકાર ના કરો, એને જુઓ, તપાસો, પરીક્ષણ કરો, નિરીક્ષણ કરો, કયા અર્થમાં, તો એ યુનિવર્સલ અને લોજિકલ હોવું જોઈએ. તો જીવનમાં પણ એ જ બાબત અહીંયા સમજાવ કે અંધ ધંધ કહા બાજુ. હું તમે મને કહો ભાઈ આંખો મીચીને માની લેવાનું, તો કેવી રીતે માનું? તો જીવનમાં 400 વર્ષ પહેલા ભાઈ અંધ ધંધ કહા બાજુ, હું કેવી રીતે ભજું? ભાઈ તમે કહો ભાઈ પોથીમાં લખ્યું છે, ભાઈ પોથીમાં લખ્યું છે તો લખતે લખતે શબલિકા વેદ શાસ્ત્ર, લખતા લખતા શું ન લખી શકાય? મેં પણ ઘણું બધું લખ્યું છે, અને બીજા ઘણા બધા લોકોએ પણ લખ્યું છે, અને હજુ જે નથી આવ્યા એ પણ આવીને લખવાના છે. પણ આંખો મીચીને કશો સ્વીકાર ના કરાય. આજે જે આપણા બાળકો વિજ્ઞાન બને છે, સાયન્સ બને છે, અને જે ભણે છે, એમને ખબર છે કે ભાઈ પહેલાના જમાનામાં જે હતું વિજ્ઞાન, આજે નથી, એમાં વિજ્ઞાનમાં ઘણું પરિવર્તન આવી ગયું. હમણાં એક ભાઈ સાથે હું બેઠો હતો, કોમ્પ્યુટરના નિષ્ણાત હતા. મેં કહ્યું ભાઈ હું જ્યારે કોમ્પ્યુટર શીખ્યો ત્યારે વિન્ડો 2.9 હતું. પેલા ભાઈ મને કે અમે તો 95 થી બન્યા. મેં તો પેલા 2.9 હતું, પછી 3.1 આવ્યું. તો કે એ તો અમે જોયા જ નથી. આજે જે બાળક આવે છે એ વિન્ડો 11 થી શરૂ થાય છે, પછી તો ઘણા બધા વર્ઝન બદલાઈ ગયા. અર્થાત મારે હવે ભાઈ 2.9 થી જ શરૂ કરવું પડે એવું ના હોય. બિલ ગેટ્સે પહેલું વર્ઝન જે બનાવ્યું હતું ત્યાંથી જ શરૂ કરો, કેમ કે તો આદિ મૂળ છે. તો અંધ ધંધ કહા ભજુ, એમ આંધળા થઈને શીખી ન શકાય.
વિજ્ઞાનમાં, સાયન્સમાં અનેક પ્રકારની ડોક્ટરીમાં દવાઓ આવી ગઈ અને દવાઓ પર સંશોધન થયા, ઘણી દવાઓ બેન્ડ થઈ ગઈ. કેમ? તો કે હવે કામની નથી, હવે નવું સંશોધન આવ્યું, નવું લો. તો અંધધંધ કહા બધું વેદ ન પાવે પાર. હવે એ જે વેદ લખાયા, એ હજારો વર્ષ પહેલા જે વેદ લખાયા, હવે એ વેદની વાત હું આજે કરું તો એ ત્યાં બરોબર હતું. પણ હવે એનાથી આગળ જે સંશોધન થયું તો યુનિવર્સલ લોજિકલી હોવું જોઈએ અને પ્રેક્ટિકેબલ પુરવાર થવું જોઈએ, પ્રેક્ટિકલ હોવું જોઈએ. એક જમાનો તો આપણે માનતા હતા કે દીવો કરવાથી વાતાવરણ શુદ્ધ થાય ને પવિત્ર થાય. આજે વિજ્ઞાન ના પડે છે. એક જમાનો હતો શાસ્ત્રોમાં, ઘણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું હતું કે પૃથ્વી સપાટ છે. વિજ્ઞાને શોધીને કહ્યું કે પૃથ્વી સપાટ નથી, પૃથ્વી ગોળ છે. આપણે કોનો સ્વીકાર કરશું? તો આંધળા બનીને કશાનો સ્વીકાર ન કરી શકાય, એમ આંધળા બનીને કેવળ હરિ ગુણ ગાવા, એક જ આસ્થામાં ચોંટી રહેવું, એ જીવન મહારાજ કે છે હું એને સ્વીકાર કરતો નથી. કે અંધધંધ કહા બધું જે વેદ ન પાવે પાર. તો એ પોથીઓ પણ પૂર્ણ નથી, એ પરિવર્તનશીલ છે, એમાં વિચાર કરી શકાય એમ છે. અને જે આચરણમાં છે એ સાચું છે. અહીંયા બાબા કબીર એક સાખી કહે છે કે કબીર સાईं हमारा राम जी जाका दशरथ बाप दुनिया को दोजख दिया हमको अपना जाप. कबीर 52 अक्षर 3 लोक में उनका सब विस्तार, उनથી જે ઉપરાંત है सो निरंजन निराकार. અંતે જીવન મહારાજ કબીરની સાખી આપને શું કહે છે કે કબીર સાईं हमारा राम जी, મારો સાईं, મારો પરમાત્મા રામ છે. જાકા દશરથ બાપ, દુનિયા જેને દશરથનો પુત્ર કહે છે, દશરથ જેનો પિતા છે, દુનિયા કો દો જખ દિયા. પણ દુનિયા એમાં દુખી થઈ. હમકો અપના જાપ, અને હું એ રામ નામનો જાપ હું રટન કરું છું. કેમ? તો કે એ રામ જંગલમાં ગયો, મને કોઈ ફેર નથી પડ્યો. કબીર કહે છે એ રામને સીતાનું હરણ થઈ ગયું, મને કોઈ ફેર ના પડ્યો. રામે યજ્ઞ કર્યો, સોનાની સીતા બનાવી, મૂળ સીતાને આશ્રમમાં મૂક્યા. તો કબીર કહે છે મને કોઈ ફેર પડતો નથી. દુખી દુનિયા છે, દુનિયાને આ બધું દેખાય છે, મને નથી દેખાતું. કારણ કે મારો રામ એ કોઈના પુત્ર નથી, કોઈ એનો બાપ નથી, એની કોઈ પત્ની નથી. કબીર 52 અક્ષર 3 લોકમાં ઉનકા સબ વિસ્તાર. આપણી 12 અક્ષરીમાં 52 અક્ષર છે, અંગ્રેજીમાં 26 છે આલ્ફાબેટ. તો કબીર કહે છે કે મારો રામ ઉનથી જે ઉપરાંત હે, એ અક્ષરથી પણ જે પર છે, એ નિરંજન નિરાકાર મારો પરમાત્મા છે. અને એટલે જ મને કોઈ ફેર પડતો નથી. હું બધાથી ઉપરાંત જે છે એનું પૂજન કરું છું, એની ભક્તિ કરું છું. એવો મારો પરમાત્મા છે. અને એ પરમાત્મા માનવ આચરણને ઓળખે છે. માનવ એના આચરણથી ઓળખાય, એના રૂપથી, એની ફિગરથી ઓળખી શકાય નહીં. તો સંતો, આવતી પૂર્ણિમામાં આપણે આગળ જોઈશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર, રામ કબીર, ખૂબ જ સુંદર ભાવથી પ્રેમજન મહારાજે આપણને મૌલી મનોહર પરમેશ્વર ખરા એનું વિશ્લેષણ કબીરને લઈને, જીવનજી મહારાજના જીવનને લઈને, અને જે પ્રકારના ભ્રમ આપણા સમાજમાં અને ઇતર સમાજમાં પણ જે પ્રવર્તે છે અવતારવાદને લઈને, એની વાત કરી. આજે આપણે સાખી પારાયણ કર્યું, તો સાખી પારાયણના ગર્ભાવલિકા અંગ ની અંદર પણ આપણને જીવનજી મહારાજે
7 સાવકાર ચોરોની વાત કરી છે. એ 7 સાવકાર ચોર ની અંદર પણ આપણને 10 અવતારને એક સાવકાર ચોર તરીકે બતાવ્યા છે. એ આપણે જોયું હતું. તો જે આપણું ઉદિત ધર્મ ઉદાતનો જે ઉદિતપણું છે એ સ્થિર છે કે અસ્થિર છે એ પણ જોવું રહ્યું. જીવનજી મહારાજના વખતે એમની સાથે ચાલી નીકળેલા ભક્તજનો, સંતજનો જિજ્ઞાસાવાળા હતા. એમને કંઈક જાણવું હતું, કંઈક સાચા તત્વને પામવું હતું. અને હમણાં પ્રેમજી મહારાજે કહ્યું એ પ્રમાણે એ બધા સ્વરૂપને ભજી ચૂક્યા હતા. દરેક મંદિરોમાં જઈને આવ્યા હતા, દરેક આકારને ઓળખીને આવ્યા હતા. એમને ઊંઘમાં પણ પૂછો તો દરેક આકારનો કયો ભગવાન, કયા વાળનો કયો ભગવાન એ અત્યારે આપણને બધા જ કહી દેશે. સોમવારે કયા મંદિરમાં જવું, શનિવારે કયા મંદિરમાં જવું, કયા મંદિરમાં કયા વારે ન જવાય એ પણ પાછા આપણને કહી દે. 11 ક્યાં કરીએ તો કયું ફળ મળે, પૂનમ ક્યાં કરીએ તો કયું ફળ મળે એ આપણને કહી દે. બીજી બાજુ આપણી પોતાની આ પૂર્ણિમા છે. આપણા ઉદા ભક્ત આ પૂર્ણિમામાં આપણે જો આચરણનો ધર્મ કે આપણું આચરણથી જ આપણે ભક્તો ઓળખીએ. આપણા આચરણમાં પૂર્ણિમાનો ઉપવાસ નથી. આપણા આચરણમાં પૂર્ણિમાના દિવસે મંદિરમાં જવાની કોઈ પ્રણાલી નથી. આપણા આચરણમાં આવું કશું છે નહીં. આપણને જીવનજી મહારાજે સંત સંગત આપી, સંવાદ આપ્યો. કથા એક તરફી છે, સંત સંગત બે તરફી છે, સંવાદ છે. અને ઘણા તરફી પણ હોઈ શકે, કારણ કે જ્યારે આપણે સમૂહમાં બેઠા હોઈએ તો આપણો સંવાદ ઘણા બધાની સાથે પણ થઈ રહ્યો હોય, જે અત્યારે થઈ રહ્યો છે. અત્યારે આપણો સંવાદ ચાલે છે. સંતો આ સંત સંગત છે. તો એ જે આચરણનો ધર્મ આપણને જે બતાવવામાં આવ્યો છે એનાથી ઉદા ભક્તોની ઓળખ છે. કોઈ ઉદા ભક્તની ઓળખ તમે કહેશો કે હું આ પર્ટિક્યુલર ને આને હું ફોલો કરું છું એ મારી ઓળખ છે, એ ઉદા ભક્તની ઓળખ નથી. એ ઓળખ તમે તમારી પોતાની ઊભી કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. ઉદાજાત હનુમાન કી જ્યારે આપણને કહેવામાં આવ્યું તો હનુમાન કી પેલો જે રામાયણના રામનો જે પેલો વાંદર જેવો દેખાય છે હનુમાનની વાત નથી કરી. જ્યારે ઉદાજાત હનુમાન કી કહ્યું એનો મતલબ એક જ થયો કે એવો મનુષ્ય કે જેને મોટો કૂદકો માર્યો, અને મોટો કૂદકો એટલે કે ભક્તિનો મોટો કૂદકો માર્યો, જેને સમજણ પડી ગઈ, જે સ્વરૂપની અંદરથી નીકળ્યો અને નામની અંદર ગયો, જે સ્વરૂપ અને નામથી પણ ઉપર જઈને આચરણમાં ગયો, એની વાત અહીં આગળ આપણને કરવામાં આવી છે. અને એને બદલે આપણે જે લઈને બેઠા છે તો એ જ જાણે હનુમાનને જ આપણે લઈને બેસી ગયા હોય. ચોક્કસ એ હનુમાનનું જે કેરેક્ટર છે, એ જે વેશ છે, એની અંદર તત્વ છે. હનુમંત તત્વ એક શક્તિવાળું તત્વ છે, પણ હનુમંતનું જે તત્વ છે એનો આધાર સ્થિર હતો. એનો આધાર એનો પરબ્રહ્મ રામ હતો. એને રામની શરણાગતિની ભક્તિ સ્વીકારેલી હતી. તો એ જ વસ્તુ આપણને જીવનજી મહારાજ બતાવી રહ્યા છે. આચરણનો ધર્મ છે. અને આપણા પૂર્વજો એ આચરણના ધર્મને માનતા આવ્યા હતા, એને લઈને ચાલ્યા હતા. તો મહારાજ સંવાદ જયારે આપણે કરી રહ્યા છે ત્યારે જે ઉદિતપણું જે છે, ઉદિતપણું એ આપણું ઉદાનો પાયો કહી શકાય. કે આપણે હંમેશા ને હંમેશા વિકાસ કરતા રહેવું છે, બદલાતા રહેવું છે. તમે એકદમ સરસ વાત કરી કે ભાઈ પૃથ્વી સપાટ છે એવું બાઇબલમાં લખેલું, એવું શાસ્ત્રોમાં લખેલું હતું. અને એના લીધે ભલભલા નાવિકો પણ આપણી પૃથ્વીની ઉપર વહાણવટો કરતા અચકાતા હતા. એમને એવું હતું કે જઈને એક પોઈન્ટ એવો આવશે કે આપણે ગબડી પડીશું ને પૃથ્વીની બહાર ફેંકાઈ જઈશું. પણ પૃથ્વી ગોળ છે એ જેમને માન્યું, જિજ્ઞાસા થઈ, એ લોકો ફરવા માટે નીકળ્યા. તો આપણી અંદર આ જે ઉદિતપણું છે, અને આપણા સમાજની અંદર પણ જોઈએ છે કે આપણો ટ્રેડિશનલ જે ખેતીનો વ્યવસાય હતો એના બદલે હવે આપણે ધીમે ધીમે કરતા વ્યવસાય આપણો બદલાય છે, દેશ બદલાયો છે. આપણામાંના મોટા ભાગના હવે પ્રોફેશનલ્સ થવા માંડ્યા છે. પહેલી પેઢી આવી એને કદાચ મોટેલનો અને સ્ટોરનો ધંધો કર્યો, પણ પછીની પેઢી તો આગળ વધતી જાય છે, વિજ્ઞાનને માનતી જાય છે. તો સમય જતા આ ઉદિતપણું બદલાય છે પ્રેમજી મહારાજ? એ પ્રશ્ન છે. કારણ કે ઉદિતપણું જો ન બદલાયું, આપણે જે જૂનું છે એ લઈને જ જો બેસી રહ્યા, નવા વિચારોને જો અંદર સ્થાન ન આપ્યું, તો આપણો ઉદા ધર્મ ક્યાં જઈને રહેશે? અને એટલા માટે કારણ આપું છું કે
જે ક્રિશ્ચિયાનિટી છે એમાં એક નાનું શહેર હતું, અને એ જે નાનું શહેર હતું એના પાદરીને એવું લાગ્યું કે ભાઈ મારું શહેર પરફેક્ટ ક્રિશ્ચિયન રહેવું જોઈએ. તો એને જે પરફેક્ટ કે આઈડિયલિઝમની જે વાતો કરી એ પ્રમાણે ક્રિશ્ચિયન કેવો હોવો જોઈએ તેની માનો કે 1 2 3 4 10 કમાન્ડમેન્ટ્સમાં માનતો હોય અને એને જુદા જુદા વસ્તુઓ બતાવીને કીધું કે આટલું કરતો હોય તે ક્રિશ્ચિયન, એ ના કરે તે ક્રિશ્ચિયન નહીં. એમ કરીને એને એક આખો યુટોપિયન કન્સેપ્ટ ઉભો કર્યો કે જેને કહે કે આઈડિયલ વર્લ્ડ ઊભું થાય, અને એને ઊભું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ એની અંદર એટલી બધી જડતા આવી ગઈ કે લોકો ત્રાસી ગયા કે આ જ હોય તો અમારે આ નથી જોઈતું, અમારે તો વિકાસ જોઈએ છે, અમારે આગળ વધવું છે, અમારે આની અંદર અટવાઈ નથી રહેવું. આપણો જે ભારતનો જે સમાજ છે એ ભારતનો સમાજ પણ આ 33 કરોડ દેવી દેવતાઓમાં, આ 10 અવતારોની અંદર, તીર્થ સ્થાનોમાં ઠેર ઠેર અટવાઈને પડ્યો છે. તો એ જે આવે અને એમાં પાછા માનનારા આપણે જોવા જઈએ ને તો આપણા ઈસરોના ને નાસાના જે ભારતીય સાયન્ટિસ્ટ છે, જે લોકો વિજ્ઞાનના જોરે અવકાશમાં જઈ રહ્યા છે, એ લોકો પણ આ પહેલા રાહુ કેતુની પાસે જાય છે. તો પ્રેમજી મહારાજ, આની પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે? આ જે માન્યતાઓ છે એ એટલી જડ આપણી અંદર બેસી ગઈ છે કે નીકળતી જ નથી, કે પછી આપણી વિચાર કરવાની તૈયારી જ નથી, કે જિજ્ઞાસા જ નથી રહી? શું છે આ? નરેશભાઈ, બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે. જીવનજી મહારાજે જે આપણને વાત કહી અને જે વસ્તુ આપણને સમજાવી, હવે જીવનજી મહારાજને જો તમે સાખ્યોનો અભ્યાસ કરશો ને તો ઘણી સાખ્યોમાં સંકાદિક એવો શબ્દ પ્રયોગ આવે છે. તો સંકાદિક લગભગ અનેક જગ્યાએ એમને કર્યું છે. પછી 7 સાહુકાર ચોર, એમાં પણ એ સંકાદિકોનું નામ એમને મૂક્યું છે. હવે 7ની યાદી જોશો ને તો એ જીવનજી મહારાજના સમયમાં પ્રચલિત આ 7 બાબતો, જેમ કે ઓમકાર, ગંગા, સંકાદિક જે હતું, ઘટઘટના. તો આ જે એ સંકાદિક કે ઘટઘટ જે છે, એવા કોઈ પરમાત્માને આપણે આજે જાણતો નથી, કોઈ વસ્તુ નથી. આજે કોઈને પણ જઈને પૂછો કે તમે સંકાદિકને જાણો છો, તો લગભગ 100% લોકોને ખબર નથી સંકાદિક કોણ છે. આપણે જે અહીંયા બેઠા છે એમાં એકને નહીં ખબર, ગેરંટી હાથે કહી દો. આપણા ભગત સમાજમાં કોઈને પૂછો ભાઈ સંકાદિકને તમે જાણો છો, ગેરંટી હાથે કહી દો કોઈને નથી ખબર. પણ જીવનના સમયમાં સંકાદિક બહુ મોટા દેવ તરીકે પૂજાતા હશે, અને એટલે જીવન એમને સાવકાર ચોર કરે. પછી ઘટઘટના, એ 7 સાવકાર ચોરની વાત ઘટઘટ આવે છે. તો ભાઈ ઘટઘટના ભગવાન, ઘટઘટના ભગવાન કયા ભગવાન? તો કે ખબર નહીં, પણ ઘટઘટના ભગવાન આજે ગાયબ થઈ ગયા છે, આપણા હિસ્ટ્રીમાં, ઇતિહાસમાં નથી, ક્યાંય દેખાતું નથી. એના બદલે નવા ભગવાનો આવ્યા. તો ઓફકોર્સ જીવનમાં આજે આપણને બંધિયાર વિચારધારા નથી આલી કે ભાઈ આપણે ખેડૂત હતા તો ખેડૂત જ રહેવું જોઈએ. ના, જો ખેડૂત જ તરીકે રહેતા હોત, હું તો ઘણાને એમ કહું છું, જો આપણે ખેડૂત જ રહ્યા હોત અને આપણા ગામમાં જ રોગ પડી રહ્યા હોત, તો આજે આપણે 2 વીઘા 2 ઇંચ જમીન માટે પણ મારામારી કરતા, લાકડીઓ ઉછળતી, કારણ કે એમાં જ રહેવાનું હતું. આપણે માઇગ્રેટ થયા, બીજા વ્યવસાયમાં ગયા, ટ્રાન્સપરન્સી આવી. હવે એ સમાગમમાં જે લખાઈ ગયું, એ જ પરમ સત્ય છે, એમાં એક પણ શબ્દ સુધારી ન શકાય. એનો મતલબ જડતા આવ્યું. મને આચાર્ય રજનીશનું એક વાક્ય ખૂબ ગમતું. આચાર્ય રજનીશને કોઈ જૈન મુનિ મળવા ગયા, એટલે જૈનો પેલા ઉપવાસ બહુ કરે, પછી એમ કે વિદેશ જઈ ન શકાય, જઈએ તો બીજા જંતુ મરી જાય ને આમ થાય ને તેમ થાય. જૈનો ચાલે તારે ઉઘાડા પગે ચાલે, કેમ કે એ જમાનામાં ચંપલ
ચામડાના બનતા અને ચામડાનો એ ઉપયોગ નહોતા કરતા. સમય ગયો ચામડામાંથી, આજે તો કેનવાસ આવ્યું ને ઘણા બધા આવ્યા, પણ જૈનો ઉઘાડા પગે જ ચાલે. એટલે રજનીશે એક જૈનને એવું કીધું કે ભાઈ હવે તો તમે યાર, ડામરના રોડ આવ્યા ત્યારે ધૂળના રોડ હતા તો બરોબર હતું, પણ હવે તો ડામરના રોડ પર ઉઘાડા પગે ચાલવું, તમે કેનવાસના બૂટ પહેરો. તો કે મહાવીર લખી ગયા છે, તો લાવો તમારું પુસ્તક, હું નીચે લખી દઉં કે ભાઈ કેનવાસના બૂટ હવે નીકળ્યા છે તો પહેરો. તો કેનવાસના બૂટ પહેરીને જવાય કે ના જવાય? તો એ જડતા. હું હમણાં અહીંયા સ્કેચર્સના સ્ટોરમાં ગયો હતો અમેરિકામાં, એટલાન્ટામાં. એટલે મેં પેલીને એવું પૂછ્યું, ત્યાં સેલ્સમેન હતી એને, મેં તો મારે વિગન બૂટ જોઈએ છે. એટલે એને મને વિગન બતાવ્યા અને એમાં લખેલું હતું આખા વિગનનો આખો ડિપાર્ટમેન્ટ જુદો હતો. મને કે આ બધા વિગન છે, એમાં કોઈ ચામડું નથી, તમે લઈ લો. એનો મતલબ કે સમય જતા માણસનો વિકાસ થયો. માણસનો વિકાસ એટલે માણસની ટેકનોલોજીમાં વિકાસ કર્યો, માણસે એના સંસાધનોમાં વિકાસ કર્યો. જે આપણે કહીએ કે માનવ વિકાસ પામ્યો, તો વિકાસ એ સંસાધનોના અર્થમાં છે, સંશોધનના અર્થમાં છે. તો જે નવો સંસાધનો વિકાસ પામ્યા, તો એની સાથે માણસે એડજસ્ટ થવું પડે અને એના માટે એને વિચારશીલતા થવું પડે. એ વિચારશીલતા છે, એ સાચી માનવતા છે. મેં એમ કહ્યું પહેલા પણ કે ભાઈ આપણા જે વડવાઓ જે હતા, એમની પાસે દેવી દેવતા, એમના કુળ, ધર્મ, ભગવાન બધું હતું. એનાથી થાક્યા હતા એટલે એ અહીંયા આવ્યા આચરણને શોધવા માટે. તો આચરણ વર્તમાનમાં હોય. હું પહેલા પણ નરેશભાઈ આપણે કહી ચૂક્યો છું કે ભૂતકાળની પીડા, વર્તમાનનો વિરોધ અને ભવિષ્યની ચિંતા માણસને જીવવા ન દે. આપણે વર્તમાનમાં જીવવું છે. અને જે માણસ વર્તમાનને ન જાણી શકે, ન જીવી શકે, તો પછી એ અંધશ્રદ્ધા છે. રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ખુલાસો, અને એ ખુલાસાનો સરસ જવાબ આપણને આજ મળ્યો કે વર્તમાનમાં રહેવું, જે પણ પ્રગતિ થઈ રહી છે એની પર ધ્યાન રાખવું અને સ્વનો વિકાસ માટે ચિંતિત રહેવું, પ્રયત્નશીલ રહેવું. એ કરીએ તો આપણું ઉદિતપણું કાયમ રહે. હંમેશા મને આ પ્રશ્ન આવતો હતો જ કે 600 વર્ષ પહેલાનો કબીરે જે આપણને ક્રાંતિકારી વિચાર આપ્યા, એ 600 વર્ષ જૂના. આપણે જૂનું વાપરીએ ને શબ્દ, એટલે આપણને એવું લાગે કે આપણે ટ્રેડિશનલ થઈ ગયા. પછી કહીએ 400 વર્ષ જૂના જીવનજી, અને 400 વર્ષ જૂના જીવનજી મહારાજને આપણે માનીએ છીએ, તો આપણે પણ ફક્ત ભૂતકાળ પર આધાર રાખીને બેસી રહેનારા જ ગણાઈએ. પણ જ્યારે આપણી પરંપરાની અંદર આવ્યું કે આપણો જે ઉદાર ધર્મ છે એ આચરણનો ધર્મ છે, અને આચરણ હંમેશા સમય, કાળ, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાતું રહે છે, અને એની સાથે જે બદલાતું રહે છે એ પ્રમાણે ઉદિતપણું પણ બદલાતું રહે છે. આ ભાવ આપણા મનમાં રાખીએ તો જ આપણને કબીર અને જીવનજી સમજાય. નહીં તો આપણને બધાને એવું લાગશે કે કબીર અને જીવનજી પણ ગાંડા જ હતા, કે જે અવતારવાદને માનતા નથી, જે મૂર્તિ પૂજામાં માનતા નથી, જે મંદિરોને માનતા નથી, તીર્થસ્થાનોને માનતા નથી. આ વિચારને આપણી અંદર દ્રઢ કરવો હશે ને, તો આ વર્તમાનમાં રહીને વિચાર કરતા થવું પડશે. તો સંતો, આજે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા એને સાચા અર્થમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો અમે પણ વિચાર કરજો, કોઈ પણ એક્શન લેતા પહેલા વિચાર કરજો કે આ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે. યોગ્ય ન લાગતું હોય તો એક ક્ષણે જ બદલી શકશો, તો તમે સાચા ઉદા ભક્ત છો, સાચું ઉદિતપણું તમારી અંદર જાગૃત છે. તો આવતા રહેજો સંતો, ફરીથી પાછા સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, આવતીકાલે પ્રભાતિયાના સત્સંગમાં જોડાજો. આવતીકાલે રવિવાર છે, પ્રતિસાદ છે, એમાં પણ જોડાજો. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતોને રામ કબીર.
રામ કબીર 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 રામ કબીર